السلام علیکم، یہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ہے۔ صبح 6 بجے کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں قاسم علی، میں ہوں نازیہ کمل، اور سپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد علی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ قدرتی ماحول کے تحفظ کے بڑے اقدام کا آغاز۔ وزیر اعظم کا 7300 مربع کلومیٹر رقبے پر 15 نیشنل پارکس کے قیام کا اعلان۔ جنگلات کا رقبہ 13% سے بڑھا کر 15% کیا جائے گا۔ آئندہ نسلوں کو محفوظ اور صحت مند پاکستان منتقل کرنا ہے۔ سیاحتی علاقے کھولنے سے پہلے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ماحول کو محفوظ بنانے کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ اسلام آباد کو مزید خوبصورت اور جدید شہر بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے راول ڈیم انٹرچینج، کورنگ پل، PWD انڈر پاس اور I-15 کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبوں پر 3 ارب روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کے زیر صدارت عید الاضحیٰ کے دوران کورونا سے متعلق حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کے حوالے سے اجلاس۔ تمام اسٹیک ہولڈرز، علماء اور صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ عوام وائرس سے بچنے کے لیے سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور اجتماعی قربانی کریں۔ صدر مملکت۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کراچی کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ سیکیورٹی سمیت دیگر پیشہ ورانہ امور پر بریفنگ۔ سندھ رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ۔ یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ دشمن کے ناپاک عزائم ناکام بنانے پر سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین۔ کراچی میں امن و امان کے حوالے سے سیکیورٹی اداروں کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ آرمی چیف۔ CIA کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کریں گے۔ پائلٹ کی اسکروٹنی مکمل ہو چکی۔ جہاز اڑانے والے تمام ہواباز تحقیقات کے بعد کلیئر۔ PTI وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں مینڈیٹ میں شفافیت لانے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی نیوز کانفرنس۔ حکومت کی اولین ترجیح مسافروں کا تحفظ۔ تحقیقات کے بعد 54 افراد گراؤنڈ۔ سول ایویشن کی لائسنسنگ اتھارٹی کے 5 سرکردہ افراد معطل۔ 2010 سے 2018 کے درمیان 236 افراد کو خلاف ضابطہ لائسنس جاری کیے گئے۔ وفاقی وزیر سید علی زیدی اور معاون خصوصی شہزاد اکبر کی میڈیا سے گفتگو۔ خلیجی ممالک کے لیے PIA کی پروازیں جاری رہے گی۔ بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کو متعلقہ ملک اور ایئر لائن کی پالیسی پر عمل کرنا ہوگا۔ پاکستان سے بڑی تعداد میں کورونا مریضوں کی باہر جانے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ معاون خصوصی معید یوسف کی اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ۔ ترجمان پاک فوج کی کنٹرول لائن اور گلگت بلتستان میں اضافی دستوں کی تعیناتی سے متعلق بھارتی میڈیا کی خبروں کی تردید۔ چین کی طرف سے اسکردو ایئر بیس کے استعمال اور چینی دستوں کی موجودگی سے متعلق خبریں بھی من گھڑت اور بے بنیاد ہیں۔ DGI SPR میجر جنرل بابر افتخار۔ اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ بھارت اپنی گھناؤنی حرکتوں کے ذریعے پاکستان اور جموں کشمیر کے درمیان موجود مضبوط رشتوں کو کسی صورت متزلزل نہیں کر سکتا۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کا ٹویٹ۔ پنجاب حکومت کا عوام کے لیے بڑا ریلیف۔ آٹے کی قیمتوں میں نمایاں کمی۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1050 سے کم کر کے 850 روپے مقرر۔ معاشی مشکلات کے باوجود عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار۔ ملک
भर में मजीद 4,339 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक, तादाद 2,17,809 हो गई। मजीद 78 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 4,473 अमवात, 1,04,694 अफराद सेहतयाब। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 1,09,70,000 से तजावुज कर गई। 5,23,000 से जायद अमवात, 61,28,000 से ज्यादा सेहतयाब। अमरीका में हलाकतों की तादाद 1,31,000 से तजावुज कर गई। टिड्डी दल के खात्मे के लिए मुतासिरा इलाकों में ऑपरेशन और सर्वे का काम जारी। 9 करोड़ एकड़ से जायद रकबे पर सर्वे, 22,80,000 एकड़ पर ऑपरेशन मुकम्मल। 36 अज़ला के मुतासरा इलाकों में 966 टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर। और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियों के लिए वुस्टरशायर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह बॉलिंग में अपनी सलाहियतें निखारने में मसरूफ। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज अगस्त और सितंबर में खेली जाएगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सबसे पहले आपको आगाह करें, वजीर आजम इमरान खान ने कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के बड़े इक़दाम का आगाज किया है, जिसके तहत जंगलात के रकबे को 13% से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने 7,300 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर 15 नेशनल पार्क का ऐलान किया है। तफसीलात बता रहे हैं हारून इलाही तूर। ग्रीन पाकिस्तान विजन के तहत शुरू किए जाने वाले प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव का मकसद कुदरती माहौल को महफूज बनाना और नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना है। इकदाम के तहत शुमाली इलाका जात, साहिली पट्टियों और मैदानी इलाकों में कुदरती हयात के लिए महफूज एरियाज का क़याम अमल में लाया जाएगा। मनसूबे के पहले मरहले में बराह रास्त मुलाजमतों के 5,000 मौके मुयस्सर होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जंगलात के खात्मे से जंगली हयात के मस्कन को नुकसान पहुंचा और माहौल पर मनफी असरात मुरतब हुए। हुकूमती इकदाम से नेशनल पार्क को महफूज बनाया जाएगा। जो हमारी साहिब इक़्तिदार इस मुल्क में वो छुट्टियां लंदन बनाने जाते थे, अभी भी बड़े बड़े महल्लात हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस मुल्क में किस तरह के मुख्तलिफ किस्म के इलाकों में खूबसूरती है। तो ये जो 15 नेशनल पार्क्स का फैसला किया, मेरे ख्याल में ये आज हमने अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। मुझे खुशी है कि सारे सूबों के अंदर पार्क्स बन रही हैं, सारे सूबे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। अब हम गाइडलाइंस देंगे यहां से पूरी तरह के कैसे इन नेशनल पार्क्स को प्रिजर्व करना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जब तक मुकामी लोगों को फायदा नहीं होता वो नेशनल पार्क्स बचेंगे नहीं। जो मुकामी लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको रोजगार भी उसमें से मिले, उनको फायदा नजर आए कि अगर ये नेशनल पार्क बनेगी तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत शहरों के लिए माहौल दोस्त मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। अभी तक हमारे शहरों के मास्टर प्लान ही नहीं है और ये आउटडेट हो चुके हैं। हमारे शहर तबाह हो रहे हैं, ना हम उनको सीवरेज दे सकते हैं लोगों को, जो हमारी लाइंस हैं, बिजली, गैस वगैरह, वेस्ट डिस्पोजल, वो जितने इतने शहर फैलते जा रहे हैं कि हम कभी भी इनको साफ नहीं रख सकेंगे। तो जब पहली स्टेप है मास्टर प्लान बनाना, नेक्स्ट स्टेप है टाउन प्लानिंग करना, और उसके अंदर आ जाएगी सारी जो हम लोगों को पानी देना चाहते हैं शहरों में और अम्यूनिटीज देना चाहते हैं, ये भी इसी का हिस्सा है। ये भी इंशाल्लाह हमारा जो टाउन प्लानिंग है, इसको भी हम अपनी एनवायरनमेंट का हिस्सा बना लेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में वज़ीर आज़म के मशीर मलिक अमीन असलम ने मनसूबे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि चारों सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों के साथ मिलकर कुदरती माहौल के लिए महफूज इलाकों का क़याम अमल में लाया जा रहा है और इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम भी शुरू की गई है। तकरीब में वर्ल्ड कंजर्वेटिव सोसाइटी के जॉर्ज शेलर, प्रोटेक्टेड एरियाज के आलमी कमीशन की सरबराह कैथी मैककेनन और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एशिया के एलेक्स मैकविलियम के वीडियो पैगामात नशर किए गए। उन्होंने कुदरती माहौल को महफूज बनाने के हुकूमती इक़दामात को सराहा। Such a wonderful vision for the future of this country
That happens far too rarely in this world, because if we treasure nature, it will repay you. I want to congratulate Pakistan on this exciting new initiative to create 15 new national parks. Let me commend again the Prime Minister, Minister, and all of those involved in this exciting initiative. I'm very pleased today to speak on behalf of IUCN to mark this significant moment in nature conservation in Pakistan. I would like to congratulate the government of Pakistan for launching the Protected Areas Initiative, which aims to conserve nature and generate jobs. तकरीब में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की वज़ीर आला, सिंध, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदों ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मुहिम को कामयाब बनाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने सूबों पर जोर दिया कि वो माहौल को महफूज बनाने के लिए जामे मनसूबे शुरू करें। हारून इलाही तूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत का खूबसूरत इस्लामाबाद को मजीद खूबसूरत और जदीद बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 अरब रुपए से ज़ायद के 4 मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में हुई। तफसील मोहम्मद नवीद अजहर से। बढ़ती आबादी की जरूरियात के पेश नज़र इस्लामाबाद के सरसब्ज़ो शादाब माहौल को मजीद बेहतर बनाने, सड़कों और पुलों की तामीर के लिए वफाकी तरक्याती इदारे ने साल 2020-21 के लिए खतीर रकम मुख्तस की है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने में खसूसी दिलचस्पी रखते हैं। उनके विजन के तहत CDA की जानिब से तरतीब दिए गए मनसूबों पर चेयरमैन CDA ने ब्रीफिंग में बताया कि इन मनसूबों का मकसद वफाकी दारुल हुकूमत की बेहतरी के अलावा मुआशी सरगर्मियों का फरोग और रोजगार के मौके की फराहमी है। उन्होंने ब्रीफिंग में बताया कि तरक्याती कामों के लिए बजट में 64% रकम मुख्तस की गई है, जिससे 80 से ज्यादा मंसूबे शुरू किए जाएंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबों में अंडर पासिस, इंटरचेंजेस, सड़कों की मरम्मत, माहौलियाती तहफ्फुज, नदी नालों की सफाई और इस्लामाबाद में पानी की कमी के मसाइल का हल शामिल है। वफाकी हुकूमत की तरफ से गाजी ब्रोथा पावर प्रोजेक्ट की जानब पहला कदम भी रवां साल उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बटन दबाकर 4 मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। मंसूबों में कोरंग पुल, PWD अंडरपास, रावल डैम चौक इंटरचेंज और I-15 के तरक्याती मंसूबों के पहले मरहले पर काम का आगाज शामिल है। कोरंग पुल मंसूबे पर 66 करोड़ रुपए, रावल चौक इंटरचेंज पर 1 अरब से जायद, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर PWD अंडरपास की तामीर पर 43 करोड़, जबकि I-15-3 के तामीराती मंसूबे पर 86 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। मंसूबों में कौमी खजाने को 62 करोड़ रुपए से जायद की बचत भी होगी। हुकूमत की तरफ से इस अज़्म को भी दोहराया गया कि वफाकी दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता साल शुरू किए जाने वाले मंसूबों को रवां साल मुकम्मल किया जाएगा और मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कैपिटल अस्पताल की तोसी भी की जाएगी। हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर वफाकी दारुल हुकूमत के कैपिटल अस्पताल में 83 ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा किया है। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करें, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जोर दिया है कि मीडिया कोरोना वबा से मुतालिक आवाम को हिफाजती तदाबीर पर अमल करने और मवेशी मंडियों में जाने के हवाले से एहतियाती तदाबीर अपनाने से मुतालिक आगाही दे। इस्लामाबाद में ईद उल अजहा के दौरान कोरोना से मुतालिक हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद के हवाले से आला सतह इजलास में सदर मुमलिकत ने कहा कि लोगों में शऊर और आगाही के फरोग में मीडिया का अहम किरदार है। सदर मुमलिकत ने कहा कि अवाम भी वायरस से बचने के लिए समाजी फासला बरकरार रखें और इज्तमाई कुर्बानी करें। उन्होंने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल उलमाए कराम और सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जाए ताकि इस वबा से मुअस्सर तौर पर बचा जा सके। सदर मुमलिकत को ईद उल अजहा की मुनासिबत से किए जाने वाले हिफाजती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मुल्क की मुआशी और समाजी तरक्की में मयारी तालीम का अहम किरदार है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से आला सतह इजलास से खिताब करते हुए सदर ममलकत ने मयारी तालीम के फरोग के लिए मजीद इक़दामात की हिदायत की और कहा कि यूनिवर्सिटी फासलाती तालीम के फरोग के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी बरूए कार लाए। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ियाउल कुयूम ने सदर ममलकत को ब्रीफिंग दी। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा किया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी और दीगर पेशा वराना तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन पेश किया और कराची में अमन व अमान के हवाले से
सिक्योरिटी इदारों की काविशों की तारीफ की। इस मौके पर आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा कि मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें चौकस रहना होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने गैरिजन हेल्थ और फील्ड आइसोलेशन सेंटर का भी दौरा किया और कोरोना से बचाव के लिए कराची फॉर्मेशन के मौसर मुआवनत को सराहा। आर्मी चीफ ने सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया और यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। वफाकी वज़रा सेनेटर शिबली फराज, सैयद अली हैदर जैदी और मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि माजी में तमाम इदारों को तबाह किया गया। सिविल एविएशन और PIA को दुनिया के बेहतरीन इदारे बनाएंगे। तफसील राना इफ्तिखार अहमद से। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि माजी में PIA का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में होता था, लेकिन गुज़िश्ता 10-15 साल से ये इदारा ज़वाल का शिकार है। 60 की दहाई में, 70 की दहाई में, 80 की दहाई में एयरलाइन का एक मकाम था। दूसरे ममालिक में हमारी एयरलाइंस ने उनको बनाने में, जिसमें कि एमिरेट्स, गल्फ की जितनी एयरलाइंस थी, मलेशिया, इंडोनेशिया, उसमें हमारी मैनेजमेंट में हमारे पायलट्स ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। माजी की जो एक रेपुटेशन थी उसको हम दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये श्योर कराना चाहते हैं जितने भी पैसेंजर्स हैं कि जो पायलट्स इस वक्त उड़ा रहे हैं जहाज, वो अल्लाह ताला के फजल से सारी उस स्क्रूटनी प्रोसेस से वो गुजर चुके हैं। बहरी अमूर के वजीर सैयद अली हैदर जैदी ने कहा कि 2010 से 2018 के दरमियान 236 अफराद को खिलाफे ज़ाब्ता लाइसेंस जारी किए गए। तहकीकात के बाद 54 अफराद को ग्राउंड कर दिया गया है। एक बहुत डिटेल्ड फोरेंसिक इंक्वायरी शुरू हुई। जब उसकी डिटेल स्टडी की गई उस फोरेंसिक इंक्वायरी कमीशन ने 2010 में 8, 2011 में 20, 2012 में 28, 2013 में 20, 2014 में 12, 2015 में 25, 2016 में 39, 2017 में 46 और 2018 में 38। ये टोटल बनते हैं 236 इर्रेगुलरिटीज और सस्पेक्ट इश्यूज थे पायलट के साथ। कोई भी ऐसा पायलट जिसमें कोई भी सस्पेशन हो या इर्रेगुलरिटी हो, वो ग्राउंडेड है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि इदारों में होने वाली बेज़ाब्तियों पर समझौता नहीं किया जा सकता। कोई शोबा उठा ले, देख लें, उसका जो रेगुलेटर है वो कम्प्रोमाइज हुआ हुआ है, और वो कम्प्रोमाइज इसलिए हुआ है कि उस बिजनेस के अंदर किसी न किसी आला सतह के हुकूमती ओहदेदार या खानदान के अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उसकी वजह से ये सारा कम्प्रोमाइज होता है। शक भी होगा कि कोई चीज कम्प्रोमाइज है तो सबसे पहले आपने उस स्टाफ को ग्राउंड कर देना है। इसके साथ साथ घरों के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। विफाकी वज़रा ने कहा कि हुकूमत ने मार्च 2019 में नई एविएशन पॉलिसी मुतारफ कराई। मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि PIA में ज़्यादातर पायलट्स बाकायदा लाइसेंस याफ्ता हैं, तमाम मुसाफिरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ और सफ़री सहूलतों को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने के लिए इदारे में जामे इस्लाहात की जा रही हैं। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा के साथ वीडियो लिंक के जरिए बातचीत करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान के लिए GSP+ स्टेटस और FATF के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत के लिए डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा का शुक्रिया अदा किया। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने कहा है कि खलीजी ममालिक के लिए PIA की परवाजें जारी रहेंगी। अब तक 70 ममालिक से पाकिस्तानियों को वापस लाया जा चुका है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मुआविन खुसूसी ने पाकिस्तान से बड़ी तादाद में कोरोना मरीजों के बाहर जाने की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए वाज़ेह किया कि कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान ने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है। वायरस से पूरी दुनिया मुतासिर हुई है, पाकिस्तान अलग थलग नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को मुतालिका मुल्क और एयरलाइन की पॉलिसी पर अमल करना होगा। मुआविन खुसूसी ने मुसाफिरों से अपील की कि वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए सफर का फैसला करें।
اور ترجمان پاک فوج نے کنٹرول لائن اور گلگت بلتستان میں اضافی دستوں کی تعیناتی سے متعلق بھارتی میڈیا کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے ان کی تردید کی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ چین کی طرف سے اسکردو ایئر بیس کے استعمال سے متعلق بھارتی میڈیا کی خبریں بھی من گھڑت، بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں چینی دستوں کی موجودگی سے متعلق بھارتی میڈیا کی خبروں کی بھی تردید کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے سوپور میں 3 سالہ بچے کے سامنے اس کے نانا کو شہید کیے جانے اور بھارتی بربریت کے حوالے سے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں احمد فراز کے شعر سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ میں کٹ گروں یا سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا۔ بھارت منفی پروپیگنڈے اور مظالم سے سچ کو دبا نہیں سکتا۔ مقبوضہ کشمیر سے آنے والی تصاویر کل پوری دنیا نے دیکھی ہیں، جن میں قابض افواج نے انسانیت سوز رویے کی عکاسی کی ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان بھارتی ایجنسی را کی دہشت گردی کی کارروائیوں کے بارے میں عالمی برادری کو آگاہ کر چکا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد سے ملاقات میں افغانستان میں قومی مفاہمت کے لیے کونسل اور مذاکراتی ٹیموں کے قیام کو خوشائند قرار دیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ قیدیوں کی رہائی جلد مکمل ہو جائے گی، جس کے بعد انٹرا افغان مذاکرات کے عمل کی راہ ہموار ہوگی۔ بات کریں گے وادی جنت نظیر کشمیر کی۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی نے کہا ہے کہ بھارت اپنی گھناؤنی حرکتوں کے ذریعے پاکستان اور جموں کشمیر کے درمیان موجود مضبوط رشتوں کو کسی صورت متزلزل نہیں کر سکتا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سید علی گیلانی نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات زور دے کر کہی کہ کشمیر اور پاکستان کے تعلقات کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے۔ بزرگ حریت رہنما نے کہا کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ سید علی گیلانی نے سوپور میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں بزرگ شہری کی ہلاکت پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس خطے میں جو خون بہایا گیا ہے وہ بھارتی سامراج کو ہمیشہ کے لیے غرق کر دے گا۔ سید علی گیلانی نے کہا کہ اے کاش میں اس غم کے موقع پر شہید بشیر کے گھر جا سکتا۔ میروائز عمر فاروق کی سربراہی میں قائم حریت فورم کے ایگزیکٹو ارکان مولانا عباس انصاری، پروفیسر عبد الغنی بھٹ اور بلال غنی لون نے سری نگر میں ایک اجلاس میں کہا کہ جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب میں تبدیلی کی بھارتی سازشیں ناقابل قبول ہیں۔ میروائز گزشتہ برس اگست سے گھر میں مسلسل نظر بندی کے باعث اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے۔ فورم کے ارکان نے حریت قیادت کا یہ موقف دہرایا کہ تنازع کشمیر کو ریاستی عوام کی خواہشات کے مطابق سے فریقی مذاکراتی عمل کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کیا جانا چاہیے۔ آرگنائزیشن آف کشمیر کولیشن کے رہنماؤں بیرسٹر عبد المجید ترمبو اور پروفیسر نذیر احمد شال، حریت کانفرنس آزاد کشمیر کے رہنماؤں الطاف حسین وانی، اجاز رحمانی، مشتاق احمد بٹ، قاضی عمران اور کشمیر کونسل یورپی یونین کے چیئرمین علی رضا سید نے اپنے بیانات میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے سوپور میں ایک بے گناہ کشمیری کی شہادت کی شدید مذمت کی ہے۔ اور بھارت انسانی حقوق کے عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں بچوں کے خلاف مظالم کا سلسلہ بند کرے۔ پاکستان کا جنیوا میں بچوں کے خلاف تشدد کی روک تھام سے متعلق اجلاس میں مطالبہ۔ پاکستان کے مستقل مندوب خلیل ہاشمی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کے ساتھ انسانی حقوق کونسل کی 44ویں مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 70 سالہ نانا کی لاش پر 3 سالہ نواسے کی تصویر کشمیری بچوں پر بھارتی ظلم، ان کی زندگیوں اور ذہنوں پر تشدد کے اثرات کی کہانی کا خلاصہ ہے۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں سلامتی کونسل نے دہشت گردی میں ملوث عناصر اور ان کے سہولتکاروں کو قانون کے شکنجے میں لانے پر زور دیا، جہاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت اور حکومت سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ایک بیان میں عالمی ادارے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہر قسم کی دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ سلامتی کونسل کے تمام ارکان نے چین کی جانب سے پیش کیے گئے مذمتی بیان کی متفقہ طور پر حمایت کی۔ بھارت نے مذمتی بیان رکوانے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کی منفی اور زہریلی سفارتکاری کے باوجود جنرل اسمبلی کے صدر، سیکرٹری جنرل اور کئی ممالک پہلے ہی مذمت کر چکے ہیں۔ اور پنجاب حکومت کا عوام کے لیے بڑا ریلیف، آٹے کی قیمتوں میں نمایاں کمی، 20 کلو آٹے کی قیمت میں 200 روپے کمی، نئی قیمت 850 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں انیس الرحمان۔ پنجاب کابینہ نے فلور ملوں کو گندم کے اجراء کے حوالے سے عبوری پالیسی 2020-21 کی منظوری دی۔ نئی پالیسی سے مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1050 روپے سے کم ہو کر 850 روپے ہو جائے گی۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ صرف فنکشنل فلور ملز کو ہی سرکاری گندم کا کوٹا دیا جائے گا۔ سرکاری گندم کے اجراء کی عبوری پالیسی کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ معاشی مشکلات کے باوجود عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ پنجاب کابینہ نے محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کے زیر انتظام سرکاری یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کی تقرری کے لیے سرچ کمیٹی تشکیل دینے کے علاوہ پنجاب اربن اینڈ موویبل پراپرٹی رولز 1958 میں ترمیم اور ملتان میں ٹائم انسٹیٹیوٹ کے قیام کے لیے ایک پنجاب اسمبلی میں پیش کرنے کی بھی منظوری دی۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کے 13 مئی 2020 کو بجٹ اور سالانہ ترقیاتی پروگرام 2020-21 کے بارے میں منعقد ہونے والے خصوصی اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ کابینہ اجلاس میں کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے امور قانون سازی کے 26ویں اجلاس کے فیصلوں کی بھی توثیق کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لیے انقلابی اقدامات کی منظوری دی۔ پہلے مرحلے میں پنجاب کے 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ان سروسز کا آغاز کیا گیا ہے۔ ای گورننس پر مبنی محکمہ نے اصلاحات کے ذریعے تعمیراتی شعبے سے متعلقہ NOC کا اجرا آسان بنا دیا گیا ہے۔ یہ NOC اب ای خدمت مراکز سے ون ونڈو کے ذریعے حاصل کیے جا سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ نقشوں کی منظوری، تکمیل تعمیر سرٹیفکیٹ، جگہ کے استعمال میں تبدیلی کا NOC یا نجی رہائشی کالونیوں کی منظوری سے متعلقہ اجازت نامے نئے شیڈول کے مطابق ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم نے کرپشن کا ایک اور دروازہ بند کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اصلاحات سے معیشت کا پہیہ رواں دواں ہونے کے علاوہ تعمیراتی شعبے میں نوکریوں کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات کی۔ ملاقات میں حلقوں کے مسائل، فلاح عامہ کے منصوبوں اور ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے فردن ارکان اسمبلی کی تجاویز نوٹ کی اور ان کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ ارکان اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان آگے کی جانب گامزن ہے، جبکہ اپنی جیبیں بھرنے اور شور مچانے والے عناصر بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت تنقید کی پرواہ کیے بغیر عوامی خدمت کے مشن کو جاری رکھے گی۔ انیس الرحمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جنوبی پنجاب صوبے کا وہ خواب جو ہم نے اپنے منشور میں سمویا تھا، اس کی عملی تعبیر کا وقت آ چکا ہے اور آغاز ہو چکا ہے۔ چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب، IG جنوبی پنجاب کی تعیناتی ہو گئی ہے۔ لوگوں کو اب لاہور جانے کی ضرورت نہ رہے گی۔ انشاءاللہ پولیس کے معاملات جتنے ہیں اور جتنے ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں، دیگر جو ان کے مسائل ہیں، وہ ملتان اور بہاولپور میں ہی حل ہوں گے۔ یہ جو ڈیولوشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے، یہ اس کی طرف بھی ایک بہت بڑا قدم ہے۔ انشاءاللہ جب یہ پروونشل فائنانس ایوارڈز کا نفاذ ہوگا تو ہر ضلع کو اس کی آبادی کے تناسب سے، اس کی پسماندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی محرومیوں کو سامنے رکھتے ہوئے وسائل دستیاب ہوں گے۔ اب جنوبی پنجاب کا پیسہ جنوبی پنجاب کی طرف لگے گا۔ اور اب کچھ بات کریں گے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے جاری اقدامات کی۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے متاثرہ علاقوں میں آپریشن اور
सर्वे का काम जारी है। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 22,80,000 एकड़ रकबे पर ऑपरेशन और 9 करोड़ एकड़ से जायद का सर्वे किया जा चुका है। 36 अजला के मुतासिरा इलाकों में 967 टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन में वफाकी सूबाई हुकूमतें, आर्मी और दूसरे मुतालिका इदारे शरीक हैं। बाद इलाकों में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से भी फजाई स्प्रे किया जा रहा है। और अब कुछ बात कोरोना की। गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में मजीद 4,339 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 78 जिंदगियों के चराग गुल हो गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2,17,809 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर 4,473 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। पंजाब में मुतासरा अफराद की तादाद 77,740, सिंध में 86,795, बलूचिस्तान में 10,608, खैबर पख्तूनख्वा में 26,938, इस्लामाबाद में 13,082, गिलगित बल्तिस्तान में 1,511 और आज़ाद कश्मीर में 1,135 है। अब तक मुल्क भर में 1,04,694 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,09,70,000 से तजावुज कर गई है, जबकि अब तक इस मर्ज के बायस 5,23,000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। सेहतयाब होने वालों की तादाद 61,29,000 से ज्यादा है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा होने वाला मुल्क अमरीका है, जहां 28,33,000 से ज्यादा अफराद इस मरज से मुतासिर हैं, जबकि वहां अब तक 1,31,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पर मुतासिरा मुल्क ब्राजील में 15 लाख से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 62,000 के करीब अफराद हलाक हो गए हैं। 6,61,000 से ज्यादा कोरोना केसेस के साथ रूस तीसरे नंबर पर है, जहां हलाकतों की तादाद 9,000 से ज्यादा है। पड़ोसी मुल्क भारत में 6,27,000 से ज्यादा अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं और 18,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। स्पेन में 2,97,000 से ज्यादा अफराद वायरस से मुतासिर, जबकि 28,000 से ज्यादा जान की बाजी हार चुके हैं। एक मरतबा फिर रुख करेंगे कौमी खबरों का। आपको आगाह करें, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से पार्लिमानी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में पार्लिमानी कश्मीर कमेटी को मजीद फाल बनाने और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। असद कैसर ने कहा कि मकबूजा वादी में भारतीय फाशिस्ट हुकूमत का गैर कश्मीरियों को आबाद करना सलामती कौंसिल करारदादों की नफी है। पार्लिमानी कश्मीर कमेटी दुनिया के सामने भारत के असल चेहरे को बेनकाब करने के लिए भरपूर किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर ऐवान ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से इस्लामाबाद में मुलाकात की। स्पीकर ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट ने बजट इजलास के दौरान जिस नज़्म नस्क का मुजाहरा किया वो काबिल तारीफ है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से टैक्स फ्री बजट पेश करना खुशाइंद है। बाबर ऐवान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत पार्लिमान की बालादस्ती पर यकीन रखती है। बजट सेशन के दौरान अरकान की तरफ से पेश की गई तजावीज़ हुकूमत को आइंदा बजट बनाने में मददगार साबित होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की कीमतों से मुतालिक तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने के बारे में सिंध हाई कोर्ट का फैसला 14 जुलाई तक बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस इजाजुल एहसन पर मुश्तमिल बेंच ने शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकील से तहरीरी दलाइल तलब करते हुए मुकदमा 3 रुकनी बेंच में मुकर्रर करने की हिदायत की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शुगर मिल्स एसोसिएशन कमीशन की रिपोर्ट से जान नहीं छुड़ा सकती। कमीशन गैर कानूनी करार दिए जाने की सूरत में भी रेगुलेटरी इदारों को काम से नहीं रोका जा सकता। रेगुलेटरी इदारे कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिए बगैर भी कार्रवाई कर सकते हैं। शुगर मिल्स के पास रेगुलेटरी इदारों के खिलाफ दिफा का मौका मौजूद है। बेंच के रुकन जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी से मुतालिक तहकीकाती कमीशन की तश्कील कानून के मुताबिक करार दी थी। शुगर मिल्स एसोसिएशन की नजर में कमीशन की तश्कील गैर कानूनी थी, तो उसे पहले चैलेंज क्यों न किया गया। मामले की आइंदा समाअत 14 जुलाई को होगी। और इत्तलात व नशरियात के लिए कौमी असम्बली की मजलिस कायमा ने कहा है कि पाकिस्तान टेलीविजन कौमी इदारा है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसकी बेहतरी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। मजलिस कायमा का इजलास चेयरमैन मियां जावेद लतीफ की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ।
वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और कहा कि पार्लिमानी निज़ाम में कायमा कमेटियों को नुमाया मकाम हासिल है और हम उनकी आरा को बहुत अहमियत देते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात अकबर दुरानी ने नक्शे के हवाले से कहा कि कश्मीर कॉज का मामला कौमी नौइयत का है, इसीलिए वजारत इत्तलात ने आला सतह इंक्वायरी का कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से ताखीर हुई इंक्वायरी की रिपोर्ट से कमेटी को मुकम्मल तौर पर आगाह किया जाएगा। पीटीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर मंजूर ने बताया कि मामले का इल्म होते ही फौरन कार्रवाई की गई और पीटीवी सर्विस रूल्स के मुताबिक तहकीकात की गई। कमेटी ने पीटीवी का दौरा कराने का फैसला किया, जिसमें इदारे के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी और इसी की रोशनी में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ ने कहा कि हम कौमी इदारे का वक़ार और इसे फलता फूलता देखना चाहते हैं। निजकारी के बारे में काबीना कमेटी ने न्यूयॉर्क में पीआईए की मिल्कियत रोजवेल्ट होटल के लिए कायम टास्क फोर्स को डी नोटिफाई करने की हिदायत कर दी है। कमेटी इजलास मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। रूजवेल्ट होटल को लीज पर देने के हवाले से मामला तय करने के लिए टास्क फोर्स चेयरमैन निजकारी कमीशन की ज़ेर क़यादत कायम किया गया था। इजलास में निजकारी कमीशन को होटल को जॉइंट वेंचर की बुनियाद पर मुतफर्रिक इस्तेमाल के लिए बहाल करने में मौली मशीर की खिदमात हासिल करने की हिदायत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद और उनकी जमात ने पाकिस्तान को कंगाल और इदारों को बर्बाद किया। स्टील मिल्स, पीआईए और रेलवे समेत तमाम इदारों की तबाही की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। वफाकी वजीर मुराद सईद ने अपने बयान में कहा कि 2008 तक स्टील मिल्स का 8 अरब से जायद मुनाफा था। एयरलाइन में भर्तियां और पीआईए को तबाही के किनारे ला खड़ा करना भी पीपल्स पार्टी का ही कारनामा है। कौमी इदारों को लूट कर पैसा जाली अकाउंट्स में छुपा दिया गया। मुराद सईद ने कहा कि फर्जंदे जरदारी भाषण देने के नहीं, कौम की लूट मार की वजाहत पेश करने के पाबंद हैं। डिजिटल पाकिस्तान के बारे में वजीर आजम के मुआविन खुसूसी सानिया एडरोस ने कॉमसेट इंटरनेट सर्विसेज सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद का दौरा किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉमसेट्स डॉक्टर जुनेद जैदी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नासिर जमाल ने मुआविन खुसूसी को इदारे की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी और बताया कि मुल्क में पहली बार इंटरनेट सर्विसेज और टेली मेडिसिन सर्विसेज मुतारिफ कराई गई हैं, जिससे शहरी और देही इलाके मुस्तफीद हो रहे हैं। मुआविन खुसूसी ने इदारे के पेशावराना माहौल और बैरून मुल्क प्राइवेट सेक्टर को फराहम करदा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज की तारीफ की। तानिया एडरोस ने डेटा सेंटर, टेलीमेडिसिन सर्विसेज, कॉमसेट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन का भी दौरा किया। और मुल्क भर में हिफाजती सामान की तरसील का काम जारी है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने मुआविन खुसूसी उस्मान डार को मुलाकात के दौरान सामान की तरसील के हवाले से आगाह किया। NDMA ने सियालकोट के लिए 15 करोड़ रुपए की 5000 टेस्टिंग किट्स, 20 वेंटिलेटर्स और दूसरे तिब्बी आलात फराहम कर दिए हैं। मुआविन खुसूसी ने कहा कि सियालकोट में ताजिर बिरादरी के ताउन से जदीद तरीन टेस्टिंग लैब कायम की है। तिब्बी शोबे की सलाहियत में भरपूर इजाफा होगा। दूसरी जानिब पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने लाहौर में नेवी वॉर कॉलेज का दौरा किया। 49वें नेवल स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब करते हुए एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा कि पाक बहरिया हर तरह की रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है और बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में मैरी टाइम सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस से बखूबी आगाह है। इससे पहले कोर्स के शुरका ने हिंदुत्व आइडियोलॉजी और भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों पर इसके असरात के मौजू पर एक मकाला भी पेश किया। और पाकिस्तान बैतुल-माल की जानिब से साइलिन की आसानी और मुस्तहिक अफराद को इलाज के हवाले से बरवक्त इमदाद के उसूल के लिए पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में जदीद कंप्यूटराइज सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस मौके पर मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन को फरोग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पसमानदा अफराद की बहाली हुकूमत की अहम तरजीह है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो अपने लोगों के एहसास के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं उन्होंने शुरू कर रखे हैं, तो ये प्रोग्राम भी उस लार्जर विजन का हिस्सा है। पाकिस्तान के वो लोग कि जिनको अपनी गुर्बत की वजह से और अपनी बीमारी की वजह से उनके लिए मुमकिन नहीं है कि महंगा इलाज मुआवजा करवा सके, तो वो इस प्रोग्राम से राब्ता करके फ़ायदा उठा सकते हैं।
ایم ڈی بیت المال آن عباس نے کہا کہ نادار اور مستحق افراد کے علاج کے لیے 1 سال میں 3 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے تحت عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ احساس کیش ایمرجنسی پروگرام پاکستان کی تاریخ کا شفاف ترین سماجی تحفظ کا پروگرام ہے، جس کے تحت کورونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار ہونے والے غریب افراد کی امداد کی جا رہی ہے. اسلام آباد میں 60 سے زائد ملکوں کے سفارتکاروں کو ورچوئل بریفنگ دیتے ہوئے معاون خصوصی نے احساس کیش ایمرجنسی پروگرام کے خد و خال بیان کیے. ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ احساس کیش ایمرجنسی پروگرام کووڈ-19 میں معاشی طور پر نادار طبقے کو شامل کیا گیا، جس کے مثبت نتائج سامنے آئے اور مشکل ترین حالات میں 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد خاندانوں کی مالی معاونت کی گئی. اجلاس کے شرکاء نے احساس کیش ایمرجنسی پروگرام کے اقدامات کو سراہا. اور سوات موٹر وے فیز 1 پر کام تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. چکدرہ انٹرچینج، مین ٹنلز اور پلوں کی تعمیر پر کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ باقی ماندہ کام تیزی سے جاری ہے. اگست کے آخر تک فیز 1 کو ٹریفک کے لیے باقاعدہ طور پر کھول دیا جائے گا. پشاور میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کے زیر صدارت سوات موٹر وے پر جاری تعمیراتی کام سے متعلق اجلاس ہوا. اجلاس میں بتایا گیا کہ سوات موٹر وے فیز 2 کی تعمیر کے لیے زمین کی خریداری کا PC1 حتمی منظوری کے لیے قومی اقتصادی کونسل کو بھیجا گیا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر جام کمال کی زیر صدارت محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات، ماحولیات، سیاحت اور میوزیم، بلوچستان کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ترقیاتی اور دیگر امور کا جائزہ اجلاس ہوا. اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا کہ اصل سی پیک بلوچستان ہے، جو چمن سے افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں تک اور ایران اور ترکی کے راستے یورپ تک رسائی کا واحد ذریعہ ہے. در حقیقت بلوچستان مواقع کی سرزمین اور گیم چینجر صوبہ ہے. طویل ساحل، معدنیات، ماہی گیری اور سیاحت کے شعبے اور تاپی گیس پائپ لائن کا منصوبہ بلوچستان کی اہمیت میں اضافہ کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ نے بلین ٹری سونامی پروگرام پر بھرپور طریقے سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی. خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے کہا ہے کہ صوبے کے 89 علاقوں سے سمارٹ لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام اقدامات کا مقصد کورونا پر قابو پانا ہے. پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی مشیر اطلاعات نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے 214 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے. کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں لاک ڈاؤن جاری ہے، جس میں 15 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے. محکمہ داخلہ سندھ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق اس دوران تعلیمی اور تربیتی ادارے بند رہیں گے اور شادی ہال، بیوٹی پارلرز اور ریسٹورنٹس پر بھی پابندی برقرار رہے گی. بین الصوبائی پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی 15 جولائی تک پابندی عائد ہے. کاروباری مراکز کے اوقات سے کار ہفتے میں 5 روز پیر سے جمعہ صبح 6 سے شام 7 تک ہیں. ریسٹورنٹس اور کیفے سے ٹیک اوے کی سہولت صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک، جبکہ ہوم ڈیلیوری کی سہولت شام 7 بجے سے رات 11 بجے تک ہے. سندھ حکومت کی جانب سے عوام کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs پر سختی سے عمل کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے PTI کے رہنما حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ سندھ میں ترقیاتی منصوبے کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں. بلاول بھٹو سیاست نہ کریں، عوام کے مسائل پر توجہ دیں. سندھ حکومت نعروں کے بجائے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کرے. بیت المال سندھ کے سربراہ جنید لاکھانی نے کہا کہ کراچی میں پانی کے بحران نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے. لوگ ٹینکر سے پانی خریدنے پر مجبور ہیں اور پیپلز پارٹی ٹینکر مافیا کی سرپرستی کر رہی ہے. کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاقت شاہوانی نے کہا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے باعث کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے. ترجمان نے بتایا کہ عید الاضحیٰ سے قبل مویشی منڈیوں کے لیے نظم و ضبط ترتیب دے دیا گیا ہے. منڈیاں شہروں سے باہر قائم کی جائیں، مگر ہر منڈی میں قیمتوں پر نظر ثانی کے لیے مجسٹریٹ تعینات کیے جائیں گے. بچوں سمیت معمر افراد کے منڈیوں میں داخلے پر پابندی ہوگی. ناظرین، موسم کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا.
تاہم آج رات کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد بادو 47، نوکندی لاڑکانہ موہنجو دڑو اور سبی میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں ملک کے مختلف شہروں کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ کھیلوں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاریوں کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا واسٹر شہر میں پریکٹس سیشن تیسرے روز بھی جاری رہا۔ نیٹ پریکٹس میں بلے بازوں نے لیجنڈ کرکٹر یونس خان سے گر سیکھے۔ مشتاق احمد کی نگرانی میں اسپن بولرز نے اپنی صلاحیتوں کو نکھارا، جبکہ سرفراز احمد نے وکٹ کیپنگ پریکٹس کی۔ کوچ وقار یونس نے موسم کو فاسٹ بولنگ کے لیے سازگار قرار دیا ہے۔ سہیل خان اور شاہین شافری بھی اچھی کارکردگی کے لیے پرجوش ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز اگست اور ستمبر میں کھیلی جائے گی۔ 6 کھلاڑیوں پر مشتمل قومی اسکواڈ کا دوسرا گروپ آج قومی ایئر لائن کے ذریعے مانچسٹر روانہ ہوگا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پر سفر کرنے والے کھلاڑیوں میں فخر زمان، محمد حسنین، محمد حفیظ، محمد رضوان، شاداب خان اور وہاب ریاض شامل ہیں۔ مانچسٹر پہنچنے کے بعد کھلاڑی بذریعہ بس واسٹر شہر روانہ ہو جائیں گے، جہاں انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ ٹیسٹنگ پروگرام کے ذریعے اہتمام کووڈ-19 ٹیسٹ لیا جائے گا۔ منفی رزلٹ دینے پر کھلاڑیوں کو پاکستانی اسکواڈ کے ساتھ شامل کر لیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے کرونا وائرس کو شکست دے دی ہے۔ شاہد آفریدی نے ٹویٹ کے ذریعے مداحوں کو کرونا ٹیسٹ کے منفی آنے کی اطلاع دی۔ بوم بوم آفریدی کا کہنا ہے کہ کرونا مثبت آنے کے بعد اب دوبارہ ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ اہلیہ اور بیٹیوں کو بھی کرونا نہیں ہے۔ شاہد آفریدی نے اپنی بیٹی کے ہمراہ تصویر بھی ٹویٹ کی ہے۔ ویسٹ انڈیز کے لیجنڈ کرکٹر سر ایورٹن ویکس 95 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ انہیں کیریبین میں کھیل کے فاؤنڈنگ فادر کے طور پر پذیرائی دی گئی۔ سر ایورٹن ویکس ویسٹ انڈیز کے مشہور 3 Ws کے آخری کھلاڑی تھے۔ سر کلائیڈ والکٹ، سر فرینک ویرل اور سر ایورٹن ویکس کی صورت میں ویسٹ انڈیز کو ایک مضبوط بیٹنگ یونٹ ملا تھا۔ سر ایورٹن ویکس نے 48 ٹیسٹ میچز میں 15 سینچریوں اور 19 نصف سینچریوں کی مدد سے 4455 رنز بنائے۔ فرسٹ کلاس کرکٹ میں انہوں نے 12010 رنز بنائے، جس میں 36 سینچریاں اور 54 نصف سینچریاں شامل ہیں۔ انٹرنیشنل باکسر غلام نبی کراچی میں انتقال کر گئے۔ لیاری سے تعلق رکھنے والے غلام نبی نندے نے ایشین گیمز میں پاکستان کے لیے کانسی کا تمغہ جیتا تھا۔ کھیل ایکٹک سے وابستہ باکسر نے ایشین گیمز کے علاوہ ساؤتھ ایشین گیمز اور دیگر بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ پاک فوج کی جانب سے تعمیر کیا جانے والا شہدائے غزر اسٹیڈیم گلگت بلتستان سول انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وادی شہداء کے نام سے مشہور ضلع غزر پاکستان سے والہانہ محبت رکھنے والے باسیوں کی سرزمین ہے۔ ارض پاکستان کے اس حصے نے ملک کی سلامتی کی خاطر لالک جان شہید کے علاوہ متعدد شہداء پیش کیے۔ ضلع غزر کے ان گنت غازیوں اور شہداء نے سرزمین پاکستان کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ انہی شہداء کی قربانیوں کی یاد میں شہدائے غزر اسٹیڈیم تعمیر کیا گیا ہے، جو ضلع غزر کے نوجوانوں کو پاک فوج کی جانب سے ایک تحفہ ہے۔ اس سے علاقے میں صحت مند سرگرمیوں کے فروغ اور نوجوان نسل کو کھیل کے میدان میں بہترین مواقع میسر ہوں گے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نارملائزیشن کمیٹی کے چیئرمین حمزہ خان نے نامور فٹ بال پلیئرز کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے گفتگو کی ہے۔ گفتگو کے ذریعے کھلاڑیوں نے نہ صرف اپنے تحفظات کا اظہار کیا بلکہ اپنی آراء، خیالات اور تجاویز سے بھی حمزہ خان کو مستفید کیا۔ حمزہ خان نے پلیئرز کو یقین دلایا کہ ان کے تحفظات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا اور ملک میں فٹ بال کی ترقی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ ملاقات میں حاجرہ خان، سحر زمان، ملکہ نور، خدیجہ کاظمی، ابیہ حیدر، صدام حسین، کلیم اللہ خان اور دیگر نے شرکت کی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں ویسٹ ہیم یونائیٹڈ کی چیلسی کو حیران کن شکست۔ لندن میں کھیلے گئے میچ میں 16ویں نمبر کی ٹیم ویسٹ ہیم یونائیٹڈ نے چوتھے نمبر پر موجود چیلسی کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے اپ سیٹ شکست دی۔ کھیل کے 42ویں منٹ میں چیلسی کے ولیان نے پینلٹی پر گول کر کے لیا۔ کھیلوں سے اتنا ہی، اب آپ کو یہ چلتے ہیں مین ڈیسک کی طرف۔
शुक्रिया नीस। खेलों की इन खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। कासिम अली और नाजिया कमल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। काफ से बढ़कर आलीशान यही है, गिलगित बल्तिस्तान यही है। जादू की सतरंगी नगरी जिसका जर्रा जर्रा चमके, जिसमें हैरत की लौ दमके। ठंडे चश्मे, मीठी झीलें, शहद की ठंडी ठार सबीलें, पाकीज़ा शफाफ ये झरने जिन पर रात को परियां आए पानी भरने। व्यवसायी के हरे समंदर जिनमें पानी चलते चलते शाम को थक कर सो जाते हैं, और कभी तो अपने घर का रास्ता भूल के खो जाते हैं। दरिया गाते, शोर मचाते, चमकीली बाहें फैलाए हर राही को गले लगाकर, चेहरा और माथा सहलाकर वेलकम कहते रहते हैं। खपलू और शिगर की आलीशान फजाएं हमें सुनाएं राजों और महाराजों के दौर के किस्से। तेज हवाओं और पहाड़ों की आंखों में आंखें डाले वादी में अलतत और बलतत सदियों से मजबूत खड़े हैं। कितने ही खुश रंग मजाहिब के गहवारे, खानकाहों की ये मीनारे बने हुए हैं आज भी अमन और प्यार के द्वारे। गिलगित बल्तिस्तान बड़ा मासूम जहां है। ऊंचे आलीशान पहाड़ों की ये धरती बर्फ की मां है। इससे बर्फ जन्म लेती है, जिसकी पुरस्कार सफेदी के जलवों से चांद सितारे जौ लेते हैं। चांद सितारों से कुछ नीचे खुबानी और चेरी पेड़ों पर खिलती है। शहद भरी और नरम रसीली हर राहगीर को ललचाती है। खेलों और मेलों से पुर है जीबी की मेहमान नवाजी। कहीं कोई जीपों की रैली, कहीं कोई पोलों की बाजी। सर्द पहाड़ों के दामन में रेत का घर और मीलों फैले सहराओं की ठंडी चादर। शहराए रेशम है जैसे एक अजूबा, जिसको हर हर देखने वाला हैरत के सागर में डूबा। सुर्ख सुनहरी पेड़ों की मासूम कतारें यहां खिजा भी दिखलाती है ऐसे ही खुश रंग बहारें। आसमान से बातें करती हर चोटी और बर्फ में लिपटी केटू पूरे गिलगित बल्तिस्तान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान।
वक्त के साथ बदलते हालात और बढ़ते मईशत पर सम्राट करने को है आप कोई नया कारोबार या फिर बिजनेस में वुसअत का आगाज। अगर नहीं है मालूम बिजनेस डायमेंशन तो हम देंगे आपको ऐसी राय जो होगी सूझबूझ। डालेंगे रोशनी खतरे के हर पहलू पर, दिखाएंगे तस्वीर का हर रुख। ला रहे हैं आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें होंगे जदीद आइडियाज, मैनेजिंग कैश फ्लो, कमोडिटी मार्केट के अप एंड डाउन, बिजनेस एक्सचेंज और उन पर मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपसे होगी आप ही की बात माहिरीन के साथ। लेट्स टॉक इन दिस टॉक। देखिए हर सोमवार से जुमा 5:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम उस दौर में जिंदा हैं जहां इजादात की रफ्तार पिछले किसी दौर से कहीं ज्यादा है। स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कार्स, स्मार्ट घर। आज की दुनिया स्मार्ट है और हम आपके लिए लाएंगे इस स्मार्ट वर्ल्ड की अपडेट स्मार्ट वर्ल्ड।